second term lessons. And நான் நினைக்கிறேன் செகண்ட் டேர்ம்ல நிறைய பாடம் only I think we have graphs, cumulative frequency, like that. So அப்படியான பாடங்கள் மட்டும்தான் எங்களுக்கு மீதி இருக்குது. ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ்ல நாங்கள் கொஞ்சம் ஈக்குவேஷன் செஞ்சோம் நாங்கள் சம்திங் கோல் cumulative frequency as well. Okay, so நாங்கள் இது ரெண்டையும் படிக்க போறோம். ஸோ pie chart வந்து நாங்கள் we have already learned in grade 10. So we are going to learn data representation and interpretation here. So that is to find cumulative frequency. அடுத்தது வந்து histogram and கீற போறோம் நாங்கள். அடுத்தது frequency polygon ஒன்று கீறுவோம். histogram டா என்ன, frequency polygon டா என்ன, cumulative frequency curve டா என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் இதில் ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படிக்கணும். So I'll do my best to make you understand the lesson. So we'll go for the lesson. So when you go for the lesson, the first thing that you have to study is, you can see in the screen, you should understand what is meant by limits and boundaries. So you should understand the difference between limits and boundaries of intervals of a frequency distribution. Or frequency distribution la limits na enna, boundaries na enna சொல்லி நாங்க first படிப்போம். அதுக்கப்புறம் we are going to draw the relevant histogram. So ஒரு histogram கீறுற எப்படின்னு சொல்லி நாங்க பார்க்கணும். So first 2 points தான் நாங்க இன்னைக்கு படிக்க போறோம். So அடுத்த கிளாஸஸ்ல பார்ப்போம். So today's heading is limits and boundaries of class intervals. ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல்ட லிமிட்ஸ்னா என்ன, பவுண்டரிஸ்னா என்னன்னு நாங்க பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் பேசிக் திங்ஸை நாங்க பார்த்துக்கொள்வோம். ஸோ டேட்டாண்டா என்ன? ஓகே, ஸோ யூ நோ டேட்டா, யூ லேர்ன் டேட்டா இன் ஐசிடி. த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are doing ICT, you know what is meant by data. So but here in maths we use data to draw some frequency distribution tables. டேபியூலேட் பண்றதுக்கு நாங்க டேட்டா யூஸ் பண்ணுவோம். நாங்க அது சில விஷயங்கள் சொல்லலாம். ஸோ இதுல டேட்டா வந்து எங்களுக்கு ரெண்டா பிரிக்கலும். we can divide data into two groups. One is quantitative data and the other one is qualitative data. Okay, so quantitative data ன்னு பிரிக்கலும், அடுத்து qualitative data ன்னு பிரிக்கலும். ஸோ quantitative ன்னு சொன்னால் அது உதாரணத்துக்கு நாங்க எண்ற மாதிரி, அதாவது எண்ணக்கூடிய விஷயங்கள டேட்டா வைக்கும். ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ்னு சொல்றேன், that is something else, that cannot be measurable. So quantitative means measurable and qualitative means that cannot be measurable. So I'll give you some examples for this data. So here quantitative, as I mentioned, it can be measured, and qualitative can be observed. You can see it. Okay, you can't measure it, you can see it. So here I can give you some examples for quantitative data and qualitative data. So quantitative ku உங்களுக்கு height, weight, number of children in a family, or a shoe size, இல்லாட்டி ஷர்ட் color size, இப்படியான விஷயங்கள் எங்களுக்கு குவான்டிடேட்டிவ்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு கணக்கு கொண்டு வரும், அதை மெஷர் பண்ண இயலும். ஓகே, உங்களோட ஹைட் எவ்வளோ, உங்களோட வெயிட் எவ்வளோ, ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் எண்ணிக்கை எத்தனை, அப்படி இல்லாட்டி உங்களோட ஷூ சைஸ், உங்களோட கலர் சைஸ், இப்படி உங்களுக்கு சொல்லலாம். குவாலிட்டேட்டிவ்னு சொன்னால் we can categorize the data. So for an example, we can say the education level. So you know, education level means in our school we have primary and then secondary, then we have higher education, like that, tertiary. So that type of data is called qualitative data. So இன்னொன்று தான் gender. We can ask gender, what is your gender, female or male, அப்படி கேட்கிறதா இருந்தாலும் that is also qualitative data. So the things that we can't measure, they are qualitative data. So the things that we can measure are quantitative data. So I hope this is a theoretical part of this lesson. So little by little we'll move to the maths part. So this is the most important thing. இந்த quantitative data பத்தி தான் நாங்க இந்த பாடத்துல படிக்க போறோம். So we are going to omit qualitative data. இந்த qualitative data நாங்க omit பண்ணிடுவோம். We are not going to learn now. We are going to learn about quantitative data because this is maths lesson. No? So here we can categorize quantitative data into two groups. One is discrete data
The other one is continuous data. இந்த சில நேரங்கள்ல சில புள்ளி யோசிப்பாங்க இதெல்லாம் தேவைப்படாதுன்னு. சில நேரங்கள்ல இந்த சொற்கள் வச்சே வந்திக்குது பார்ட் ஒன்னுக்கு. டிஸ்கிரீட் டேட்டாண்டா என்ன, கண்டினியூஸ் டேட்டாண்டா என்னன்னு சொல்லி நீங்க கண்டிப்பீங்க. சில சம் ஓல்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ யூ ஹேவ். ஓகே, டிக் பண்றதுக்கு வரும், சரியா பிள்ளையா அப்படின்னு சொல்லி டிக் பண்றதுக்கு வரும் ஓல்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல. ஸோ அதனால இதுகளை விளங்கி வச்சுக்கொள்றது நல்ல. Okay, you should get the idea what is mean by discrete data, what is mean by continuous data. Okay, I'll give you the idea. Okay, discrete data means you can take certain values. Okay, so discrete னு சொன்னா உங்களுக்கு சரியான ஒரு வேல்யூ ஒன்று கிடைக்கும். ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் அ ஃபேமிலி, ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எத்தனை 4, 5 ஒன்று சரியா சொல்லலும். அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ், யூ நோ தட் யூ ஆர் லேர்னிங் 9 சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அது சரியா பெர்ஃபெக்டா ஹோல் நம்பருக்கு சொல்லலும். அடுத்து ஷூ சைஸ் என்னன்னு சொன்னா உங்களோட ஷூ சைஸ் என்ன 8ஆ 9ஆ 6ஆ 7ஆ அப்படின்ட்டு சரியா சொல்லலும். அது மாதிரி ஷர்ட் கொலர் சைஸ், ஸோ மேல்ஸ் ஷர்ட் கொலர் சைஸ்னா 15.5ஆ 16ஆ அப்படின்னு சொல்லி சரியா சொல்லலும். ஓகே, ஸோ ஒரு ஷர்ட் வாங்க போனா சைஸை கேட்டு போனா சரியா வாங்க இயலும். ரெண்டு அதுல ஒரு சைஸ் உண்டு, கொலர் சைஸ் உண்டு. So discrete data means if you can take certain values, then it is called discrete data. Certain da சரியா உங்களுக்கு சொல்லலும்டா அது சொல்ற discrete data. அப்ப நாங்க பாப்போம் continuous data ண்டா என்னன்னு. Continuous data means can take any value in between a given range. Okay, அதுக்கு எந்த வேல்யூவையும் எடுக்கலும் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கு. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். The marks obtained by a student in an exam, ஒரு எக்ஸாம்ல ஒரு புள்ள எடுத்த மார்க்ஸ், ஸோ அது 0 to 100 ரேஞ்சுக்கு ஈக்கலும். ஓகே, எங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் மார்க்ஸ் சொல்ல இயலாது, சொல்லும் அந்த மார்க்ஸ் வந்து 0 to 100 ரேஞ்சுக்கு தான் நீக்கும். ஸோ 100 விட கூட எடுக்க இயலாது. ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு சொல்ற கண்டினியூஸ் டேட்டா. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஹைட், ஸோ ஹைட் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் இன் பிட்வீன் 4 to 6 feet, 4 அடியிலிருந்து 6 அடிக்குள்ள தான் ஒருத்தரோட ஹைட் ஈக்கும். ஓகே, ஸோ கண்டினியூஸ் டேட்டான்னு சொன்னா கேன் டேக் எனி வேல்யூ இன் பிட்வீன் கிவன் ரேஞ்ச், ஒரு ரேஞ்ச் உள்ளுக்க ஈக்கக்கூடிய எந்த வேல்யூவும் எடுக்கக்கூடியதா ஈக்கும். ஸோ வெயிட்டும் அப்படித்தான், weight of a person is also like that. Okay, that can be in a range. So discrete data என்ன continuous data என்னன்னு விளங்கி கொள்ளணும். ஸோ நான் திரும்பவும் சொல்றேன், இது ரெண்டும் ஓரலுக்கும் வரும், இதை பத்தி கேட்டிப்பாங்க. ஸோ டிஸ்கிரீட் டேட்டாண்டா சர்டனா சொல்ல இயலும், சரியா சொல்ல இயலும். உதாரணத்துக்கு உங்களோட எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறேன்னு கேட்டா 9 சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ கண்டினியூஸ் டேட்டாண்டா அது மாறக்கூடும், ஹைட் மாறக்கூடும், வெயிட் மாறக்கூடும், அதே மாதிரி உங்களோட எக்ஸாம் மார்க்ஸ் மாறக்கூடும். இதுக்கு தான் கண்டினியூஸ் டேட்டான்னு சொல்றது. ஸோ ஐ ஹோப் யூ காட் தி ஐடியா. ஸோ நான் ஆரம்பிச்சு இதுவரைக்கும் தந்தது தியரி பார்ட். ஸோ நாங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் நாங்கள் இது மூலமாக எப்படி எங்களோட மெத்ஸ் பகுதிக்கு போறது அப்படின்னு. நான் இது வரைக்கும் சொன்னது விளங்கிச்சா எல்லாருக்கும்? Girls, did you got the idea what I explained up to now? Okay, all right, that means you know about quantitative data ஒன்று இருக்குது, qualitative data ஒன்று இருக்குது. அது மறந்தாலும் பரவாயில்ல, qualitative data மறந்தாலும் பரவாயில்ல. So we have something called quantitative data. So we can divide it into two, discrete data and continuous data. Discrete means you can certainly tell the value, that means discrete data. And continuous data means there is a range of values, you can't tell the exact value. Okay, alright, நாங்கள் அடுத்தது கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸுக்கு போவோம். ஸோ நான் இதுல உங்களுக்கு சொல்ல போறது, நாங்கள் படிக்க போறது வந்து இதை பத்தி தான். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் படிக்க போறது லிமிட்ஸ்னா என்ன, கிளாஸ் லிமிட்ஸ்னா என்ன, அடுத்தது வந்து கிளாஸ் பவுண்டரிஸ்னா என்னன்னு தான் நான் உங்களுக்கு இதுல விளங்கப்படுத்த போறேன். Okay, I am going to explain you what is mean by limits and boundaries. ஸோ இதை தெளிவா விளங்கிக்கோங்க எல்லாரும். அப்பதான் உங்களுக்கு O லெவல்ல பார்ட் 1B பகுதியில அநேகமா 5வது கொஸ்டின் வந்து இந்த பாடத்திலேருந்து தான். O level part 1B பகுதியில 5வது கொஸ்டின். You will get 5 marks surely. So it is better to understand all the theoretical part and then we'll go for all question, then you will be successful in your exam. Okay, so class intervals வச்சு நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன்.
லிமிட்ஸ்னா என்ன, பவுண்டரிஸ்னா என்ன. ஸோ இதை பாருங்க, நான் ரெண்டு விஷயம் எழுதிக்கிறேன். கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் ரெண்டு விதமா எழுதிக்கிறேன். திஸ் இஸ் ஒன் டைப் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் டைப். நான் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் ரெண்டு விதமா எழுதிக்கிறேன். ஓகேயா? ஸோ பாருங்க, 10லேருந்து 20 வரைக்கும், 20லேருந்து 30 வரைக்கும், 30லேருந்து 40, 40 to 50. So here when you see this one, here look at here, 10 to 20. Again they are starting with 20 to 30. So here 20 to 30, then again they are starting with 30 to 40. Okay, so there is no gap here. இங்கன gap ஒன்று இல்ல. ஓகே, சோ 10லேருந்து 20, அடுத்து 20லேருந்து 30, 30லேருந்து 40, 40லேருந்து 50. இங்கன gap ஒன்று இல்ல. சோ இப்படி gap இல்லாட்டி எதுக்கு சொல்றது கிளாஸ் பவுண்டரிஸ். கிளியராமா நான் சொல்றது? ஒரு இன்டர்வல்ல அவங்களுக்கு அந்த இன்டர்வல் எழுதும் போது இப்படி கேப் விடாம எழுதுவாங்களா இருந்தால் 10லேருந்து 20 வரைக்கும், 20லேருந்து 30 வரைக்கும், 30லேருந்து 40 வரைக்கும், 40லேருந்து 50 வரைக்கும் அந்த கேப் இல்ல. ஓகே, சோ இப்படி கேப் இல்லாம எழுதுவாங்களா இருந்தால் இதுக்கு பேர் கிளாஸ் பவுண்டரிஸ். இவங்க எழுதிக்கிறது கிளாஸ் பவுண்டரிஸ். இந்த இன்டர்வல் எழுதிக்கிறது these are called class boundaries. So அடுத்தது பாப்போமே. Look at this one now. Now here you can see what is class limits. இங்க பாருங்க, 10 to 19, then they have started with 20. 20 to 29, then they have started with 30. Okay, so அங்கன உதாரணத்துக்கு சொல்லுமே, புள்ளைகளோட எக்ஸாம் மார்க்ஸ் ஒரு புள்ள 19.5 மார்க்ஸ் எடுத்துட்டு, so 19.5 மார்க்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு இடம் ஒன்று இல்ல இங்கன. Am I correct? So 10 to 19 இது மார்க்ஸ் போடுறதுக்கு, so 19.5 போடுறதுக்கு ஒரு இடம் இல்ல. So இந்த மாதிரி இடத்துக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்றேன் கேப் இருந்தால், so here there is a gap between 19 and 20. 19க்கும் 20க்கும் இடையில, 20க்கும் இடையில ஒரு கேப் ஒன்று இருக்குது. So we can't mark the values between 19 and 20. So there is a gap. If there is a gap, then it is called class limits. Okay, so here I will explain it again. Look at here. Okay, class boundaries னு சொல்றேன், no gaps in between. அவங்களுக்கு இடையில gaps இருக்காது. அப்படியா இருந்தால் class boundaries னு சொல்லுவாங்க. Here you can check it. Class boundaries means there is no gap between, because the first one is 10 to 20. Sorry, the first one is 10 to 20. Again they are starting with 20 to 30. So அங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். சார் 20 எது உள்ளுக்கு வரும்னு கேட்பீங்க. எனக்கு சொல்லுங்க, யாராவது 20 எது உள்ளுக்கு வரும்? 20 to 30. Yes ma? 20 to 30. Yes, 20 to 30 உள்ளுக்கு தான் 20 வரும். காரணம் என்னன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் உள்ளுக்கு 10ல இருந்து 19 வரைக்கும் தான் வரும். ஓகே, அதை விளங்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி டேட்டா வரக்கூட, அதாவது கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் வரும்போது 10 to 19 வேல்யூஸ் தான் இது உள்ளுக்கு மார்க் பண்ணிடலாம். 10லேருந்து 20 வரைக்கும். ஓகே, சாரி 10லேருந்து 19 வரைக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இதுல 20லேருந்து 29 வரைக்கும் வேல்யூஸ் தான் வரும். 30 அடுத்த இதுல தான் வரும். ஓகே, சோ ஒரு 20 வந்தா இங்க தான் வரும், இந்த இடத்துக்கு தான் 20 வரும். ஓகே, சோ அத கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட், சோ கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் தான் கேப்ஸ் இல்ல, no gaps in between. So that is called class boundaries. Then we'll see what is mean by class intervals, sorry, class limits. So here you can see there is a gap in intervals. The intervals க்கு நடுவுல ஒரு gap இருக்குது. நான் திரும்பவும் சொல்றேன், இதை எழுதி காட்டுறேன். 10 to 19, அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகுது 20ல இருந்து 20 to 29. Now between this 19 and 20 there is a gap. 19க்கும் 20க்கும் நடுவுல ஒரு gap இருக்குது. 19.5 இல்ல 19.5 மார்க் பண்ண இயலாது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி கேப் இருந்தா அதுக்கு சொல்றேன் கிளாஸ் லிமிட்ஸ். சோ there is a gap in interval, so that is called class limits. சோ இதுல சம்மரி என்னன்னா,
கிளாஸ் பவுண்டரிஸா இருந்தா கேப் இல்ல, கிளாஸ் லிமிட்ஸா இருந்தா கேப் ஈக்கும். ஓகே, கேப் ஒன்று இருந்தா அது கிளாஸ் லிமிட்ஸ். சரி, எனக்கு சொல்லுங்க, நாங்க இப்ப மார்க் பண்ணணும் இத ஒரு இந்த டேட்டா மார்க் பண்றதுக்கு இதுல எதை பாவிக்கிறது நல்லம்? கிளாஸ் பவுண்டரிய பாவிக்கிற நல்லமா, கிளாஸ் லிமிட்ஸை பாவிக்கிற நல்லமா? Class boundaries. கிளாஸ் Boundary. பவுண்டரிஸ் வந்து எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஒரு புல்லட் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்றேனே 29.5 எடுத்துட்டு, ஸோ 29.5 மார்க் பண்ண இயலாது இதுல. we can mark here. இதுல 29.5 எதுல வரும் சொன்னா இதுக்குள்ள வரும். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் தான் நல்ல. அதனால இந்த பாடத்துல இல்லாட்டி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல கிளாஸ் லிமிட்ஸ் தந்தால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, கொஸ்டின்ஸ்ல கிளாஸ் லிமிட்ஸ் தந்தா நாங்க அதை கிளாஸ் பவுண்டரியா மாத்தணும். ஓகே, so here there are two types of class intervals. One is class boundaries, class limits. So class limits தந்தாலும் we have to change this one, we have to change this. ஓகே, இந்த கிளாஸ் லிமிட்ஸ் நாங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் ஆக. ஓகே, நான் சொல்லித்தரேன் எப்படி அந்த கிளாஸ் லிமிட்ஸை கிளாஸ் பவுண்டரிஸா சேஞ்ச் பண்றேன்னு. ஸோ அடுத்த ஸ்கிரீனுக்கு போகும், உங்களுக்கு விளங்கும். So I am going to change this class limits into class boundaries. Okay, now look at here. So இதை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது இதுதான். என்ன செய்யுங்க, இப்ப இவங்களோட பவுண்டரி 10 to 19 தானே இருக்குது, 10 to 19 தானே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் கோல்டு லோவர் லிமிட். ஸோ அந்த பேரையும் நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறேன். திஸ் இஸ் கோல்டு லோவர் லிமிட் and this is called upper limit. Okay, லிமிட்ஸ்ல லோவர் லிமிட் ஒன்னு இருக்குது, அப்பர் லிமிட் ஒன்னு இருக்குது. ஓகே, நினைக்கிறேன் யாரோ ஒரு புள்ளேண்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டதாயிக்கும், இப்ப இல்ல ரொம்ப நாளைக்கு முன்னுக்கு. சார் லோவர் லிமிட்னா என்ன, அப்பர் லிமிட்னா என்னன்னு 2020 பார்ட் 1 செய்யும் போதுதான் அந்த கொஸ்டின் வந்தது நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ட் 1ல வரும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதை விளங்கி கொள்ளுங்க. ஸோ லோவர் லிமிட் நோனிக்கு அப்பர் லிமிட் நோனிக்கு நீங்க என்ன செய்யுங்க, இந்த லோவர் லிமிட்ல இருந்து 0.5 கழிங்க, 10ல இருந்து 0.5 கழிங்க. கழிச்சா ஆன்சர் என்ன, 9.5. 19க்கு 0.5 ஆட் பண்ணுங்க, 19க்கு 0.5 ஆட் பண்ணுங்க, ஆட் பண்ணா 19.5. ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க கிளாஸ் பவுண்டரிஸா வரும் 9.5 and 19.5. திரும்பவும் சொல்றேன், கிளாஸ் லிமிட்ஸ் இது 10 to 19. நான் கிளாஸ் பவுண்டரியா மாத்துறதுக்கு the class limits is 10 to 19. ஸோ இதை கிளாஸ் பவுண்டரியா மாத்துறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும்டா, லோவர் லிமிட்ல இருந்து 0.5 கழிக்கணும், கழிச்சா உங்களுக்கு வரும் 9.5. அப்பர் லிமிட்டுக்கு 0.5 ஆட் பண்ணணும், ஆட் பண்ணா வரும் 19.5. ஸோ அதுதான் கிளாஸ் பவுண்டரியா வரும். Is it clear? No, sir. விளங்கல? Yeah, 0.5. ஓகே, நான் அதையும் சொல்றேன். இப்ப நீங்க சொன்னீங்க தானே, இப்ப இதுல மார்க் பண்ண இயலாண்டு, கொஞ்சம் இதை பாருங்களேன். கிளாஸ் பவுண்டரிஸ்ல எந்த வேல்யூவையும் மார்க் பண்ண இயலுமே, அப்படித்தானே? கிளாஸ் பவுண்டரிஸ்ல எந்த வேல்யூவையும் மார்க் பண்ண இயலும், ஏன்னா கேப் இல்ல. ஆனா கிளாஸ் லிமிட்ஸ்ல கேப் ஒன்று ஈக்குதானே, தேர் இஸ் a gap no in class limits. அந்த கேப்பை இல்லாமக்கிறதுக்கு தான் 0.5 ஒன்று நாங்க ஆட் பண்றது, அடுத்து 0.5 ஒன்று சப்ட்ராக்ட் பண்றது. சோ இங்க பாருங்க, உதாரணத்துக்கு ஈக்குது 10 to 19 ஈக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்து 20 to 29 தானே. இதை நாங்க என்ன செய்வோம்டா, இதை நாங்க எழுதுவோம் இப்படி 9.5 to 19.5. சாரி, எனக்கு இடம் போதாது, 19.5. அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் 19.5ல இருந்து, இப்ப கேப் பீக்காது. அடுத்து முடியும் 29.5ல இருந்து, திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் 29.5ல இருந்து. சோ கேப்பை இல்லாமக்குறோம் இந்த இடத்துல. கிளாஸ் லிமிட்ஸ்னா கேப் பீக்கும். சோ கேப் இருந்தா எங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் செய்ய இயலாது.
அதனால கெப்பை இல்லாம ஆக்குறதுக்கு தான் 0.5 ஆட் பண்ணி ஒரு சைடுக்கு அடுத்த சைடுக்கு 0.5 சப்ட்ராக்ட் பண்றது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா விளங்கும் 10ல இருந்து 0.5 கழிச்சு 9.5 எடுத்துக்கிறேன். 19க்கு 0.5 ஆட் பண்ணி 19.5 எடுத்துக்கிறேன். இஸ் இட் கிளியர்? கொஞ்சம் பார்த்து விளங்குதான்னு பாருங்க. டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன், கிளாஸ் லிமிட்ட கிளாஸ் பவுண்டரியா மாத்திக்கிறேன். இஸ் இட் ஓகே? ஏ 0.5 கழிச்சு கூட்டுறேன். எப்பவும் 0.5 தான் கழிச்சு கூட்டுறேன். ஏண்டா அங்கன உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் 19 20க்கும் இடையில உள்ள கேப்ப பாருங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு 10 to 19, அடுத்து 19 to 20 தானே. ஓகேயா? சாரி, ஐ எம் சாரி, 20 to 29 இப்படித்தானே ஈக்குது. சோ இதுல கேப் கொண்டு ஈக்கே யாருக்கும் நடுவுல கேப் ஈக்கி 19க்கும் 20க்கும் நடுவுல ஒரு கேப் ஈக்கே. ஓகேயா? அப்ப அந்த கேப் ஈக்கிறதுனால அந்த கேப் எத்தனை 1 தானே. 19க்கும் 20க்கும் நடுக்குள்ள கேப் 1. ஓகேயா? சோ 1 2ஆல டிவைட் பண்ணா 0.5. அதனால தான் அந்த கேப்பை இல்லாம ஆக்குறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யற, நான் அதே இதை எழுதுறேன்னு பாருங்க. இங்கிட்ட 9.5 எழுதி இதுல எழுதுறது 19.5. திரும்ப இங்க 19.5 எழுதி இப்ப கேப் இல்ல, போத் ஆர் சேம், தேர் இஸ் நோ கேப். 19.5 எழுதிட்டு அடுத்தது எழுதணும் 29.5. சோ 0.5 ஆட் பண்றது அதனால தான் கேப்பை இல்லாம ஆக்குறதுக்காக செய்யற வேலொண்டு தான் இது. சோ இது பெருசா ஒரி பண்ண வேணாம். 0.5 இதுல சோ இதை மட்டும் விளங்கினாலே போதும். நீங்க this is the lower limit, this is the upper limit. lower limitல இருந்து நீங்க கழிச்சு 0.5 கழிங்க. lower limitல இருந்து 0.5 கழிச்சா you will get 9.5. upper limitக்கு 0.5 ஆட் பண்ணுங்க, you will get 19.5. that's all. வேற ஒன்றும் நீங்க விளங்கிக் கொள்ள தேவையில்லை. ஸோ இதை கிளாஸ் பவுண்டரியா மாத்துறதுக்கு 0.5 ஒன்றுல இது கழிக்கிறோம், ஒன்றுக்கு ஆட் பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லாத்துலயும் அப்படித்தான். உதாரணத்துக்கு இதுல 40 to 49 எடுங்க. லாஸ்ட் இன்டர்வல் எடுப்புமே 40 to 49. ஸோ அதுல பவுண்டரியா இது கிளாஸ் லிமிட்ல இருக்குது. இந்த பவுண்டரியா மாத்தணும்னா இதுல இருந்து 0.5 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் 39.5. and you have to add 0.5 to here, that is 49.5. is it clear? class limits boundaries மாத்திரி எப்படி விளங்கிச்சா அது? is it okay? yes sir. நீங்க இத பெருசா யோசிக்க தேவையில்லை. 0.5 ஒன்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், அடுத்த லிமிட்லுக்கு 0.5 ஆட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டா சரி. நான் ஏன் இதை செய்யறோம்னு சொல்லி நான் புறம் சொல்றேன். ஓகே? சோ ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் கேப்ஸ் இல்ல, கிளாஸ் லிமிட்ஸுக்கு கேப்ஸ் இருக்குது. ஸோ கிளாஸ் லிமிட்ஸுக்கு கேப் இருந்தா எங்களுக்கு எதுவுமே செய்ய இயலாது. அதனால நாங்க என்ன செய்யறோம், இந்த கிளாஸ் லிமிட்ஸையும் கன்வெர்ட் பண்றோம் கிளாஸ் பவுண்டரிஸுக்கு. we are converting class limits to class boundaries. ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணதுதான் இந்த ஐக்கியம். ஓகே? ஸோ கிளியர் ஆயிருங்க. இத நீங்க கொஞ்சம் குழப்பிக்கொள்ள தேவையில்லை. ஓகே, அடுத்தே பார்ப்போம் கிளாஸ் சைஸ் 9. ஓகே, கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் படிச்சோம், கிளாஸ் லிமிட்ஸ் படிச்சோம், கிளாஸ் லிமிட்ஸ் எப்படி பவுண்டரிஸுக்கு மாத்திரேன்னு படிச்சோம். இப்ப பார்ப்போம் கிளாஸ் சைஸ் 9. கிளாஸ் சைஸ்ன்னு சொல்றேன் வித் ஆஃப் இன்டர்வல், ஒரு இன்டர்வல்ல உள்ள அந்த கேப். ஓகே, அந்த வித் என்னன்னு தான் நான் கிளாஸ் சைஸ்ன்னு சொல்றது. நான் அதை இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். the difference between the higher and the lower boundaries, அதாவது higher boundaryல இருந்து lower boundary கழிச்சால் வர டிஃபரன்ஸ். உதாரணத்துக்கு so here look at the boundaries. so 20ல இருந்து 10 கழிச்சா உங்களுக்கு வரும் class size, that is class size is 10. understood?
ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் உங்களுக்கு கிளாஸ் சைஸ் எப்படி எடுக்கிறேன் பவுண்டரிஸ்ல. ஸோ இதுலேயும் அப்படித்தான், இதுலேயும் இந்த கிளாஸ் பவுண்டரிஸ்ல நீங்க என்ன செய்யலாம், 19.5ல இருந்து யூ கேன் சப்ட்ராக்ட் 9.5, தென் யூ வில் கெட் அ கிளாஸ் சைஸ் as 10. இதுல கிளாஸ் சைஸ் 10 வரும். ஓகே, கிளாஸ் த சைஸ் வந்து பார்க்கலும் உங்களுக்கு 10 வரும். ஓகே, அப்படி இல்லாம இந்த கிளாஸ் லிமிட்ஸை வச்சு சைஸை பார்க்கவும் மேலும் அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னா 19ல இருந்து 10 கழிச்சு அதுக்கு 1 ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் ஐ ஹவ் மென்ஷன் 19ல இருந்து 10 கழிச்சா 9, 9 plus 1 that is 10. ஓகே, ஸோ அப்படி எடுத்தும் பார்க்கலும் இல்லாட்டி கிளாஸ் பவுண்டரிஸை கழிச்சும் உங்களுக்கு கிளாஸ் சைஸை கண்டுபிடிக்க இயலும். ரைட், கிளாஸ் சைஸ்னு சொன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹையர் அண்ட் லோவர் பவுண்டரிஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹையர் பவுண்டரியில இருந்து லோவர் பவுண்டரியை கழிச்சா உங்களுக்கு கிளாஸ் சைஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ரைட். ஓகே, நாங்க அடுத்தது புக்ல உள்ள அடுத்த பகுதிக்கு போவோம். லிமிட்ஸ் அண்ட் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ். அதாவது லிமிட்ஸ் அண்ட் பவுண்டரிஸை வச்சு நாங்க கொஞ்சம் கணக்குகள் செய்வோம். டெபியூலேட் பண்றது எப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கு பிறகு நாங்க ஹிஸ்டோகிராம் கிரியர் எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ கொஞ்சம் வேல்யூஸ் தந்திக்கிறாங்க, டேட்டா கொஞ்சம் தந்திக்கிறாங்க. The following is data of the heights of 30 students. 30 மாணவர்களோட உயரங்கள் பத்தின தகவல்கள் தான் தந்திக்கிறாங்க. To the nearest centimeter. ஸோ கிட்டிய சென்டிமீட்டருக்கு அவங்களோட உயரம் எத்தனைன்னு தந்திக்கிறாங்க. 30 மாணவர்களோட உயரம் தான் தந்திக்கிறாங்க. ஸோ இங்க 30 டேட்டா ஆயிக்கு. There are 30 data. So what is the lowest value here? Can anyone tell me what is the lowest value here or the least value? I think it is 130. Yes, 130. So 130 is the lowest value. What is the highest value? The highest height? I think it is 158. 158. Okay. So if they are asking range, so range எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Range என்ன? What is mean by range? Do you anyone know about the range? Subtraction of minus value. Yes, highest value minus lowest value. Okay, so highest ஆக கூடின ஹைட்ல இருந்து ஆக குறைஞ்ச ஹைட்டை கழிச்சா அவங்களுக்கு ரேஞ்ச் வரும். ஓகே, ஆக கூடின ஹைட்ல இருந்து ஆக கூடின ஹைட் வந்து 158 சென்டிமீட்டர், ஆக குறைஞ்ச ஹைட் வந்து 130 சென்டிமீட்டர். ஸோ ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க இயலும். அது மூலமாக you can find the range by subtracting. So 158 minus 130, you will get the range as 28. Okay, so the range வந்து 20. இந்த டேட்டாட ரேஞ்ச் வந்து 28. So range ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரேஞ்ச்னா என்னன்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் என்ன செய்ய போறேன்டா, இதை டெபியூலேட் பண்ண போறேன். ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் ஆக்கி இதை டெபியூலேட் பண்ண போறேன். ஸோ நாங்கள் பார்ப்போம் இதை கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸுக்கு எப்படி பிரிக்கிறது. I am going to write this in 6 class intervals. You can see here there are 6 boxes here. 6 பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் அதனால 6 இன்டர்வல்ஸுக்கு உடைக்க போறேன். ஸோ ஒரு இன்டர்வல்ட கிளாஸ் சைஸை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு அதோட சைஸ் உங்களுக்கு தெரியும். கிளாஸ் சைஸ் என்னண்டு width of the interval is mean class size. ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு இந்த ரேஞ்சை 6ஆல டிவைட் பண்ணணும். இந்த ரேஞ்சை 6ஆல டிவைட் பண்ணா எனக்கு ஒரு கிளாஸ் சைஸ் வரும். ஸோ 28 6ஆல டிவைட் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் 4.6 சம்திங் தான் வரும். I am going to break this data. அந்த டேட்டாவை 6 இன்டர்வல்ஸா எழுத போறேன். ஓகே, இல்லாட்டி எனக்கு 30 டேட்டா எழுத வருமே. ஸோ அப்படி இல்லாம நான் இதை குரூப் பண்ணி கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸா 6 இன்டர்வல்ஸா எழுத போறேன். ஸோ 6 இன்டர்வல்ஸா எழுதுறதுக்கு இதை கிளாஸ் சைஸ் வந்து பாக்குறதுக்கு நான் 28 6ஆல டிவைட் பண்றேன். ஸோ 28 divided by 6 is 4.6. Okay, so 4.6 means approximately 5. So the class size is 5. So now you can see how I am going to write the intervals. So 5 then the first data is 130. You can see here the first one is 130. So I am starting with 130.
ஸோ 5 தான் எங்களுக்கு கிளாஸ் சைஸ் வந்திருக்கு. ஸோ 130 to 135. ஸோ நாங்கள் பவுண்டரிஸ் தான் எழுத போகிறோம். கிளாஸ் பவுண்டரிஸ். அப்போ 135லேருந்து அடுத்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். 140 கேப் சீக்க கூடாது. இதில் கேப் சீல உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும், தேர் இஸ் நோ கேப் சியர். ஸோ ஐ கேன் ரைட் அப் டு 160. 160 வரைக்கும் எழுதணும். ஏன்னா லாஸ்ட் டேட்டா 158 தானே. ஸோ ஆக கூடின டேட்டா 158 தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் 5 தானே போறோம் நாங்க. ஸோ 160 வரைக்கும் போக இயலும். ஓகே. ஸோ ஒரு கொஷன் தந்தா, இப்படி டேட்டா தந்து ஒரு கொஷன் தந்தால் you should know how to group these things and how to find the class size. இந்த கிளாஸ் சைஸை கண்டுபிடிச்சி நாங்க கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸுக்கு எப்படி இதை டிவைட் பண்ணி கொள்றோம்னு நீங்க விளங்கி கொள்ளணும். ஓகே ரைட். இது உங்களுக்கு உண்மையிலே கொஷன் செய்யும் போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே உங்களுக்கு விளங்கிடும். ஸோ இப்போக்கு நீங்க இதை ஒரு நாலேஜா எடுத்துக்கோங்க தலைக்கு. பட் when you are doing questions you will understand. Okay girls, mics are, I think some background sound கேக்குதுமா? ஷாக்கிரா பெரிய பணத்தை ஐயா பே பண்ண Shakira, your mic is on. Okay. Right. அடுத்தது வந்து do you want notes for this lesson? Girls, can you hear me? Do you want notes for this lesson? Okay, நாங்க எப்படி செய்வோம், நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நான் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் நினைக்கிறேன் வீட்டில் நோட்ஸ் எழுத கஷ்டம் இருக்கு. So after explaining, if you got the idea, you go with your textbook. Okay, you try the textbook and try to understand it. இப்போ எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சு பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும், உங்களுக்கு விளங்கிச்சா இல்லையாண்டு. Then after this lesson we will go for some old questions. Then you will be perfect with this subject matter. Okay, right. So no need to write notes from here for this lesson because we can't write notes like that. So ஏதாவது இந்த தான் எனக்கு நோட்ஸ் எழுத இயலும். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் எழுதிக்கொள்ள இயலும். உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரீட்னா என்ன, கண்டினியூஸ்னா என்ன, அடுத்தது கிளாஸ் பவுண்டரிஸ்னா என்ன, கிளாஸ் லிமிட்ஸ்னா என்ன, அப்படி கொஞ்சம் நோட்ஸ் நீங்க நோட் ஒன்று போட்டுக்கொள்ளுங்க. பட் நாங்க கொஷன்ஸ் செய்யக்குள்ள உங்களுக்கு இது ஃபுல்லா விளங்கும். ரைட். ஸோ இது கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் தான் நாங்கள் எழுதணும். யூ கேன் சி ஹியர் திஸ் இஸ் கிளாஸ் பவுண்டரிஸ். Here we have written the class boundaries using this data. இந்த டேட்டா வச்சு நாங்கள் கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் எழுதிக்கிறோம். ஸோ கிளாஸ் லிமிட்ஸ் எழுத இயலும். we can write the class limits as well. ஸோ கிளாஸ் சைஸ் 5 வர மாதிரி கிளாஸ் லிமிட்ஸ் எழுதுறதா இருந்தா இப்படி தான் எழுதுறது. 130 to 134. அதுக்கப்புறம் 135லையும் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா கேப் வைக்கணுமே கிளாஸ் லிமிட்ஸ்ல. ஸோ 130 to 134, அடுத்தது 135 to 139. ஸோ அதுதான் நீங்க கிளாஸ் லிமிட்ஸ் எழுதிக்கிறேன்னு பாருங்க. 130 to 134. அடுத்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் 135ல இருந்து. காரணம் வந்து தேர் இஸ் அ கேப். கேப் இருந்தா தான் அது கிளாஸ் லிமிட்ஸ். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் லிமிட்ஸாகவும் நான் எழுதிக்கிறேன் இதை. ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, இது டெலிமார்க்ல இதுல ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்க போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி யூசிங் டெலிமார்க்ஸ். ஸோ யூ கேன் யூஸ் as time is running. I am not going to explain the telemarks. உங்களுக்கு டெலிமார்க்ஸ் தெரியும். 130க்கும் 134க்கும் நடுவுல எத்தனை ஈக்கின்னு பாக்குறது தான் டெலிமார்க்ஸ்னு சொல்றது. ஸோ 130க்கும் 134 நடுவுக்கும் 3 ஈக்குது. ஸோ டெலிமார்க்ஸ் யூ கேன் draw 3 lines and the frequency is 3. ஸோ மூணு பிள்ளைகளோட ஹைட்ஸ் வந்து 130லேருந்து 134 வரைக்கும் நிற்குது. ஸோ 135 to 139 there are 7. 100 frequency தான் நான் எழுதிக்கிறேன். You can see the frequency here. ஸோ அந்த லிமிட் சொல்லுக்க எத்தனை அவங்க ஹைட்ஸ் வந்திக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா நான் எழுதிக்கிறேன். ஸோ 3, 7, 10, 5, 3, 2 வந்திக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மெட் பண்ணா it should be equal to the total number of students. The total number of frequency is equal to the total number of students. So இதுல 13 வரும். ஸோ 30 பிள்ளைகளோட ஹைட்
டேட்டா தானே நீக்குது. Okay, so the same frequency I can write for class boundaries as well. அதே frequency class boundariesக்கும் எழுத இயலும். ஓகே, இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், இதை கேட்டுக்கோங்க. கிளாஸ் பவுண்டரிஸ்னு சொல்ற கேப் இல்லாட்டி கிளாஸ் லிமிட்ஸ்னு சொல்றது கேப் இருந்தால், நான் போன ஸ்கிரீனுக்கு போனால் இங்கே கேப் ஒன்று you can see here. This is called class limits as there is a gap 130 to 134, 135 to 139. அப்ப அந்த 134க்கும் 135க்கும் இடையில ஒரு கேப் ஒன்று இருக்குது. ஸோ கேப் இருந்தால் அது கிளாஸ் லிமிட்ஸ் சொல்றேன். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கிளாஸ் லிமிட்ஸ் தந்தால், if they give you class limits, you have to convert them into class boundaries. ஸோ அதுதான் நான் செஞ்சிக்கிறேன். பாருங்க, இதுல 130 to 134 130 to 134 this is class limit. இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் கிளாஸ் பவுண்டரியாக. ஸோ யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் அ கிளாஸ் பவுண்டரி by subtracting 0.5. 0.5 subtract பண்ணா 129.5. அடுத்து இதுக்கு 0.5 ஆட் பண்ணுங்க, 134.5. ஸோ அதுதான் நாங்கள் எழுதிக்கிறேன் ப்ளூவால. பாருங்க, 129.5 to 134.5. அடுத்தது ஸ்டார்ட் ஆகும் திரும்ப 134.5ல. ஓகே, ஸோ கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் தானே, கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் கேப் பீக்காது. ஸோ கிளாஸ் பவுண்டரிஸா மாத்திட்டு தான் நாங்கள் கணக்கு செய்யணும். ஓகே, எக்ஸாம்ல எங்களுக்கு கிளாஸ் லிமிட்ஸ் தந்திருந்தா, கேப் பீக்கிற மாதிரி தந்திருந்தா, நாங்கள் கேப் இல்லாத மாதிரி ஆக்கி கொள்ளணும். இந்த மாதிரி எழுதி by writing like this, that is the decimal point வச்சு எழுதி நாங்க இதை நாங்க மாத்தி கொள்ளணும் கிளாஸ் பவுண்டரியாக. Alright, now we are up to the place to draw histograms. இந்த ஈக்கிற ஸ்மால் டைம்ல நாங்க அவசரமா ஹிஸ்டோகிராமையும் செஞ்சு முடிக்க பார்ப்போம். ஸோ நீங்க அந்த பெரிய அளவுல இதை பத்தி பெருசா யோசிக்க வேணாம். நீங்க விளங்கி கொள்ளணும் கிளாஸ் லிமிட்னா என்ன, கிளாஸ் பவுண்டரினா என்ன. அடுத்து எக்ஸாமுக்கு எங்களுக்கு தேவைப்படுறது கிளாஸ் பவுண்டரி மட்டும் தான். கிளாஸ் லிமிட்ஸ் அவங்க தந்தாலும் நாங்கள் கிளாஸ் பவுண்டரியா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும். கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும், 0.5 கழிச்சு லோவர் லிமிட்லுக்கு அப்பர் லிமிட்டுக்கு 0.5 ஆட் பண்ணணும். ஸோ இந்த விஷயங்களை நீங்க விளங்கி கொண்டாலே போதும். ஓகே, ஸோ இப்போ நாங்கள் போறது ஹிஸ்டோகிராமுக்கு. ஸோ ஹிஸ்டோகிராம் என்னன்னு நான் தெரியும் தானே. ஸோ ஹிஸ்டோகிராம் சொல்றதும் ஒரு வகையான பார் கிராஃப் தான், பட் இட் இஸ் somewhat different from bar graphs. So I'll explain you. So if you want to draw a histogram, because they have given some data, சில டேட்டாக்கள் தந்து they have given the marks of 40 students and they are asking to draw a histogram. No, so histogram னு சொல்றேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் பார் சார்ட்னு சொன்னா அந்த இடைவெளிக்கும், this is bar chart. You can see. So bar chart நான் கீறது discrete dataக்கு தான். So discrete dataக்கு நாங்க bar chart கீறினால் உங்களுக்கு இடைவெளி இருக்கும் அதுல bar graphல. But in histograms you will not have gaps. ஏன் gaps வராதுண்டா நாங்க பாவிக்கிற class boundaries தானே. We are using class boundaries. ஏன்னா gaps இல்லாதவங்க தானே class boundaries தான். So class boundaries யூஸ் பண்றதுனால எங்களுக்கு gaps வராது ஹிஸ்டோகிராம் கீறும்போது. ஓகே, ஸோ இதை எங்களுக்கு ஹிஸ்டோகிராம் நான் கீரையிலும் I will explain you. You can draw two axes. One axis is that is you take the horizontal axis for marks, that is the class intervals. So எப்பவும் நாங்க ஹிஸ்டோகிராம் கீறும்போது ஹொரிசான்டல் ஆக்சஸ் தான் எடுக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் மெஷர் பண்ண. அடுத்தது வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் எடுக்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியை சொல்றதுக்கு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எண்ணிக்கை தானே, எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நாங்கள் வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ்ல நாங்கள் போட்டுக்கொள்ளணும். ஸோ ஹொரிசான்டல் ஆக்சிஸ்ல நாங்கள் மார்க்ஸ், அதாவது கிளாஸ் இன்டர்வல்ல போடுறது. ஸோ நான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 அப்படின்ட்டு நாங்கள் டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன்.
அப்போ அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கேல் பண்ணிடும். யூ கேன் ஸ்கேல் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் as well as here I have got 2 4 6 8 10 12 14 எடுத்துக்கிறேன். So and then now you can draw the histogram. So இப்படி கீறதுக்கு தான் சொல்ற ஹிஸ்டோகிராம்னு சொல்லி. So உங்களுக்கு தெரியும் first one 0 to 10 is 5. So 0 to 10 5 தான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணணும் 5 சின்ன கிளாஸஸ்ல செஞ்ச மாதிரி தான். And then 10 to 20 it is 9. So you can take between 8 and 10 it is 9. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மார்க் பண்ணலும் எல்லாத்தையும். ஸோ அடுத்தது 20 to 30 14, 30 to 48, 40 to 54. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு தான் சொல்றது ஹிஸ்டோகிராம்டு. ஓகேயா? ஸோ ஹிஸ்டோகிராம்டு சொல்ற பார் கிராஃப் தான், பட் somewhat different. There is no gap in between them. அவங்களுக்குள்ள கேப் பீக்காது ஹிஸ்டோகிராம் கீறும்போது. The next thing that I have to tell is the area of this bar chart that is proportional to the frequency. So உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இதோட ஏரியா, இதோட லென்த் வந்து 10 தானே, இதோட ஹைட் வந்து 5. So 10 into 5 50. So that is proportional to the frequency, number of students. அடுத்தது பாருங்களேன், இதோட உங்களுக்கு ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும்னா 10 into 9. 10 into 9 is 90. So here it is proportional to the frequency. அதாவது frequency வந்து எப்பவும் proportional ஆயிக்கும் யாருக்குண்டா area of the bar graph. ஓகே, இந்த பார் கிராஃப் ஏரியாவுக்கு அந்த frequency proportional. இந்த சிம்பிள் வந்து this symbol means proportionality. இந்த சிம்பிளை நாங்க யூஸ் பண்ற ப்ரொபோர்ஷனல்னு காட்டுறதுக்கு. ப்ரொபோர்ஷனல் அவங்களுக்கு ஞாபகம் மிக்கதாய்க்கும் டிரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன், இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் படிச்சோம் தானே. ப்ரொபோர்ஷன் சொன்னால் ஒன்று கூடும்போது மற்றதும் கூடுமா இருந்தா அது ப்ரொபோர்ஷன். ஓகே, டிரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். ஒன்னு கூடும்போது மத்தை குறையுமா இருந்தா அதுக்கு சொல்ற இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன். ஸோ இட் இஸ் அ டிரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். ஸோ இது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி ஒன்று ஈக்குது. இதுல ஏரியாவுக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு தொடர்பு உண்டு, இது ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் here 50 90 140 80 14 வரக்குள்ள இங்கே 5 9 14 8 4 வருது. So there is a relationship between the frequency and the area of the bars. Okay, so அதுதான் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஏரியாவுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஹிஸ்டோகிராம்னு சொல்ற இதுக்கு தான் நிறைய ஓரல் கொஸ்டின்ஸ்லயும் ஹிஸ்டோகிராம் கீரை வந்திருக்குது. இயர் அண்ட் அதாவது எங்களோட டேர்ம் டெஸ்ட்கள்லயும் நிறைய பேப்பர்கள்ல ஹிஸ்டோகிராம் கீரை வந்திருக்கு. ஸோ